क्योंकि याद दुनिया किन्हां नूं करदी है? जिहड़े अपनी जिंदगी ऐसी जी के जाते हैं जिहदे च दूजियां दा कह दिओ भला होवे, जिह च दूजियां दा कोई फायदा होवे। अगर तुहाडी समझ नाल किसी दे जीवन च खुशी आ सकदी है तो फिर तुहाडी समझ सफल है। पर अगर तुसी अपनी अकल नाल किसी नूं दुख दिंदे हो, किसी नूं तकलीफ दिंदे हो, तो फिर समझ लो इहदे नाल तां तुसी बेअकले रह जांदे तां चंगे सी। कहंदे बुरे समझदार नालों चंगा तां ओह समझदार हुंदा ही ना। समझदार तो सही मायने च उही समझदार है जिहड़ा ओह कर्म करता है जिहदे नाल समाज का भी भला हुंदा, तो उहदे अपने जीवन च भी खुशियां आंदियां तो दूजे दे जीवन च भी खुशियां आंदियां। सो इत्थों की पता लगदा, तुसीं आप सोच के देखो कि अगर तुहाडे दिल च किसी वास्ते सच्चा प्रेम है ना, तो उहदी खातर हुण बुल्ले शाह ने 12 साल कंजरियां दे घर नौकरी की, पैरी घुंघरू पाए, इश्क नहीं करवाया है। नहीं तो उदा करना सी बुल्ले शाह वर्गे सैयद नूं। कोई कह दिंदा कि बुल्लिया कि झाड़ू फेरना, बुल्ले कहंदा मैं क्यों फेरां, वो मैं सैयद हाँ, सब तो उच्चे घराने दा हाँ। पर जदों इश्क होया तो इश्क ने देखो कंजरियां दे घर नौकरी करवा दी। सो ये मुहब्बत है, ये प्यार है। प्यार उत्थे तक इंसान नूं लै जांदा जिथे जाण वाले बंदा कदी सोच भी नहीं सकता। इसलिए जदों असीं भी अपने दिल ते हथ रख के पूरे दिलों फील करके, यानी पूरी भावना के नाल कहांगे कि ऐ मेरे मालिक, ऐ परमात्मा, है प्रभु, मैं तेनू बहुत प्यार करदा है। 2-4 मिनट अगर बह के असीं ये फीलिंग वार वार करिए तो जदों तुसीं ये बोलते चले जाओगे, रिपीट करना शुरू कर दोगे ना, हर रोज़ का नियम बना लोगे। जिदा खाण का नियम है, पाण का नियम है, इशनान करन का नियम है, कम्मां ते जाण का नियम है, भी नियम बनाओ कि मैं 5 मिनट टाइम कढ के अपने मालिक नाल नाता जोड़ना है। क्योंकि इदा समझ लो कि जिदा तुसीं किसी प्यारे नूं रोज़ फोन करके कहो मैं तेनू बहुत प्यार करदा, तो फिर उहदे नाल प्यार वधना कि नहीं? तो जे तुसीं गल ही 6 महीने बाद करो, गल ही साल बाद करो, तो फिर वो प्यार आप सोचो जरा, क्योंकि इत्थे तुसीं आप समझदार हो। इसी तरह सोचिए कि मैं अपने मालिक तो लेना तो सब कुछ चाहता हाँ, खुशियाँ, तंदुरुस्ती, कामयाबी, सफलता, हर सुख, हर समृद्धि, पर मैं ਉਹਨੂੰ याद किन्ना करदा, ਉਹਦੇ ਨਾਲ प्यार का नाता किन्ना ਕੁ जोड़दा, किन्ना ਕੁ मैनूं मैसेज भेजदा है कि मैं तेनू बहुत। इसलिए दुनिया नूं हमेशा कहते हो, कभी अपने मालिक नूं भी बह के कह लिया करो कि ऐ मेरे मालिक, आई लव यू, मैं तेनू बहुत प्यार करदा है, मैं तेरे तो बिना रह नहीं सकदा, मैं रोम रोम तो तेरे नाल प्यार करदा है। कभी कह के देखो, तुहाडी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि प्रार्थना का पहला नियम है ही प्रेम, याद रखना है। पहला नियम है प्यार। जिन्ना तुहाडा प्यार गुड़ा हुंदा चला जाएगा, उन्ना तुसी अपने अंदर एक एनर्जी, एक ऊर्जा, एक खुशी, एक शांति महसूस करनी शुरू कर दोगे। फिर दूसरा नियम आ जाइए कि प्रार्थना संपूर्ण होवे, उहदे वास्ते दूजा नियम की है? दूसरा नियम है, पहला है प्रेम, दूजा किहड़ा है? देखिए, दूजा है कि आवाज नहीं आई, दूजा है एकाग्रता। समझते हो कि नहीं? एकाग्रता का मतलब पता? एकाग्रता का मतलब है एक चीज जो मैं चाहता हाँ, जिदा बंदा कहते ना एक टारगेट, एक गोल। जिदा हम समझ लो एक फुटबॉल का मैच चल रहा है, 2 टीमां खेल रही है, हुण इधरली टीम का टारगेट की है, उधरली टीम का गोल करना, और नैट एक बनया हुंदा टारगेट, क्योंकि ये अंदर बॉल पजानी, तो इधरली टीम का हुंदा कि उस टीम के नैट में गोल करना। हुण अगर टारगेट ही ना होवे तो फिर गेम होएगी। बंदा कहे जिधर मर्जी बॉल मार दो, कोई है ही नहीं गोल, फिर तो कोई टीम जितेगी नहीं, चाहे 2 महीने खेली जाए। क्योंकि जदों वो टारगेट के अंदर बॉल जाएगी तो फिर हुण 1 गोल हो गया, हुण इधर 2 है, उधर 1 है, तो इसका मतलब ये 45 मिनट का या 1.5 घंटे का मैच है, यानी टाइम हुंदा है, तो जिहदे गोल ज़्यादा वो टीम जित गई। तो जे गोल ही ना हो, बंदा उल्टी खेली जाए, देखने का मजा आएगा? फिर जरा जवाब दो। हुण क्रिकेट में बाउंड्री ना होवे, विकटां भी ना होण, बस बैट्समैन बैट लाई खड़ा होवे, उधर बॉल मारी जाओ, ना कोई चौका है, ना कोई छक्का है, ना कोई आउट है, तो बंदे ने कहना की काहदी गेम है, मजा आंदा कोई देखण दा। सो बॉलर का टारगेट की हुंदा, मैं विकट लैनी है, तो बैट्समैन का टारगेट की हुंदा है, मैं छक्का मारना, चौका मारना या रन बनाने हैं। बैटिंग का भी टारगेट है तो बॉलिंग का भी टारगेट है। हुण दोनों के टारगेट गोल सैट है, तां ही मजा आंदा है, क्योंकि वो अपनी कोशिश करते विकट लैण दी बॉलर, तो बैट्समैन अपनी कोशिश करते छक्के मारन दी, रन बनाने दी, फिर मजा आता कि नहीं? हुण इसी तरह एकाग्रता का मतलब यही होंदा कि एक टारगेट बनाना,
ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਦਸੀਏ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਿਯਮ ਇਕਾਗਰਤਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੋ, ਪੂਰੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਮੰਗੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਅਨਫੀਲਡ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਬਾ ਅਨਫੀਲਡ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਰੱਬ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਟਾਰਗੇਟ ਤਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰ, ਕਦੀ ਤੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਆਹ ਮਿਲੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੈਂਸਲ, ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਨਹੀਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਰੱਬ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟੈਕਸੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ, ਤਾਂ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ? ਇਦਾਂ ਕਰੀ ਜੀ ਜਲੰਧਰ ਲੈ ਚੱਲ। ਹੁਣ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫਗਵਾੜੇ ਲੈ ਚੱਲ, ਫਗਵਾੜੇ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲਈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਊਨੇ ਲੈ ਚੱਲ, ਊਨੇ ਮੋੜ ਲਈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਲੈ ਚੱਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਥੱਲੇ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ, ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੂੰ? ਇਦਾਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਸੀ ਜਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੋਲ ਸੈੱਟ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕਾਗਰਤਾ। ਇਕਾਗਰਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਸ ਦਿਲੋਂ ਜਾਨ ਲਗਾ ਦੇਣੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ, ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਮੈਂ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਚਲੋ ਸਿਹਤ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਲਾ ਲਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਫਿੱਟ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜਹਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਅਗਰ ਚੱਲ ਰੱਬਾ ਸਿਹਤ ਦੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਚੱਲ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਏਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਕਰ ਦੇ। ਉਹ ਰੱਬ ਹੀ ਕਹੇਗਾ ਰਹਿਮਤ ਭੇਜਣੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੈ? ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ, ਇਕਾਗਰਤਾ। ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੰਗ ਕੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਫੋਕਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪੂਰਾ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵੀ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਓ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸੀਦਾ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਗਨਾਫਾਈ ਗਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕਿਰਨਾਂ ਨਿਗਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਬਿਖਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਇੱਕ ਧਾਰ ਜਿਹੀ ਬਣਦੀ ਨਾ ਤਿੱਖੀ ਜਿਹੀ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਪੈਂਦੀ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਟਾਰਗੇਟ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੋਲ ਕਿ ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਬਿਖਰੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਵੱਜਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਅੱਗ, ਚਾਹੇ ਕਾਗਜ਼ ਹੋਵੇ, ਸੁੱਕੇ ਕੱਖ ਹੋਣ, ਔਰ ਚਾਹੇ ਤੀਲੀ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਬੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਰਨਾਂ ਫੈਲਦੀਆਂ ਹੀ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਤਾਂ ਬਣਾ, ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ? ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਕੇ ਸਫਲਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਸ ਸੋਚ ਲੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਲਈ ਇਕਾਗਰਤਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਔਰ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੰਗ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਾਈਂਡ ਡਿਵਾਈਡ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਡਿਵਾਈਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਆਵੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਕਾਗਰਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਨਿਯਮ, ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ, ਦੂਜਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਇਕਾਗਰਤਾ, ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਨਿਯਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਰ? ਹੁਣ ਦੱਸੋ। ਤੀਸਰਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਤੀਸਰਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਮਤਲਬ ਮਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇਕਾਗਰ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਨਾ ਉਹ ਕਿਰਨਾਂ ਤਾਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਹੀ ਲੂ ਦੇਵੇਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇਵੇਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੱਸੀਏ ਇਹਨੂੰ, ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਹੀ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਮਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਜਿਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਜਿੰਨਾ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ?
ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਆਪ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਕਾਸ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਦਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਬੰਦਾ ਮਜਬੂਰ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ, ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਤਾਂ ਗਲ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਅੰਦਰ ਥੋੜਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ कि हर इंसान के भीतर दिव्या शक्ति है, उस दिव्या शक्ति पर भरोसा करो। हर इंसान के भीतर दिव्या शक्ति है, उस दिव्या शक्ति पर भरोसा करो। तुम यहां दिव्या होने के लिए पैदा हुए हो, इसलिए अपने अंदर दिव्या शक्ति की खोज करो। ये बड़ी प्यारी लाइन है स्वामी विवेकानंद जी की। अगर इनू समझ लीजिए ना, एक लाइन दे विच ही साडी पूरी जिंदगी का सार है। वो कहते हर इंसान के भीतर दिव्या शक्ति, दिव्या शक्ति कहते अलौकिक शक्ति, परमात्मा की शक्ति, वो प्रभु की शक्ति, वो असीम शक्ति हर एक इंसान के अंदर है। इसलिए उन्होंने कहा कि उस दिव्या शक्ति पर भरोसा करो। पर की असीं अपने अंदरली शक्ति से विश्वास करते हैं? जरा अपने आप को पूछ के देखो। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਿਵਿਆ ਸ਼ਕਤੀ ਯਾਨੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ। ਜਰਾ ਸਮਝੋ ਸਾਰੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ कि हर इंसान के भीतर, उन्होंने किसी एक इंसान की गल नहीं की। जिदा हम फर्ज करो एक गल नहीं की कि कृष्ण के अंदर या राम के अंदर या महात्मा बुद्ध के अंदर या महावीर के अंदर, वो कहते हर इंसान के अंदर दिव्या शक्ति मौजूद है। तुसी जिन्ने भी बैठे हो ना, औरत है, मर्द है, बच्चा है, बूढ़ा, सब के अंदर वो शक्ति है। इसलिए नाल ये भी कहा कि उस दिव्या शक्ति पर भरोसा कह दियो करो, करो उस दिव्या शक्ति से भरोसा। हुण करो अपने अंदर छुपी वो ताकत ते भरोसा कि मेरे अंदर वो शक्ति, मेरे अंदर वो ताकत बैठी हुई है, बस जरूरत ओदी खोज करन दी है। ताही उन्होंने कहा कि उस दिव्या शक्ति पर भरोसा करो। हर इंसान यहां दिव्या होने के लिए पैदा हुआ है, अपने भीतर दिव्या शक्ति की खोज करो। देखो कितनी वधिया गल कही है कि हर इंसान इत्थे दिव्या, दिव्या यानी परमात्मा का अंश है बंदा, और परमात्मा होने वास्ते, वो अलौकिक होने वास्ते बंदा पैदा होया है। इसलिए अपने अंदर उसकी खोज करो। समझते हो कि नहीं? और एक गल हमेशा याद रखो कि जिस चीज की तुसी खोज करोगे वो चीज तुहानू एक दिन मिलेगी भी जरूर। जे एक इंसान ना, फर्ज करो हुण तुसी बाजार च चले जाओ कि मैं आ चीज लभनी है, तो लभेगी कि नहीं तुहानू? जे तुहानू फर्ज करो बंदा कहता जलंधर नहीं मिली पर मैं खोजनी है, लुधियाने जाना पवे, लुधियाने नहीं मिली, चाहे मैनू दिल्ली जाना पवे, दिल्ली नहीं मिली बॉम्बे जाना पवे, पर जो अंदर खोज सच्ची है तो एक दिन मिलेगी भी। क्योंकि जो खोज अंदर होवे ना, पर जो अंदर खोज ही ना होवे तो फिर घर पई चीज भी पई रहिंदी है, मिलती नहीं सानू। जरा सोचो, तुसी पेन कदों खोजदे जो तुहानू पेन की लोड़ है, नहीं तो पेन दराज च पिया होवे चाहे 10 पे होण, कदी उधर ध्यान जाता ही नहीं है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਂਡਲ ਦੀ, ਮੋਮਬੱਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਕਦੋਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੈਂਡਲ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਈ ਹੋਵੇ ਕਦੀ ਉਧਰ ਧਿਆਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖੋਜਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਦੋਂ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡਾਇਲੌਗ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਡਾਇਲੌਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਾਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਿਲਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਇਸ਼ਕ ਹੋਵੇ, ਸੱਚੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੱਚੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸੀ, ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਸੰਨਿਆਸੀ ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਖੋਜਣਾ ਹੈ ਤਾਂ 6 ਸਾਲ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ 6 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਆਨੰਦ ਪਾ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਖੋਜ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਾ, ਬੈਠੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੀਤ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ
ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਨਾ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ 'ਚ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢੀਏ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਲਈਏ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਦਾਤ ਲਈਏ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਸਿੱਖੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ, ਉਹ ਦਿਵਿਆ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿਵਿਆ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਮੈਂ ਦਿਵਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਈਜ਼ੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹਰ ਬੀਜ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਬੀਜ ਦਾ ਜਨਮ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਬਣੇ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੀਜ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਦੇ ਗੁਣ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਅੰਦਰ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਗੁਣ ਹੈ, ਪਰ ਭਗਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਖੋਜ। ਇਸ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ। ਔਰ ਧਿਆਨ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈਣਾ, ਆ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਪੈਣਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਰ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਿਸ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਪਾਸ ਹੋਵਾਂ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੈ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕਹੇ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਐਸਾ ਬੱਚਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਮਨ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਇੱਕ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਸਮਰਾਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਨਿਡਰ ਸੀ, ਬੜਾ ਬਹਾਦਰ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕੋਸ਼ ਅੰਦਰ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੰਭਵ ਸ਼ਬਦ, ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਸ਼ਬਦ ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਲਮੰਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ, ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮੁਮਕਿਨ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਨੂੰ ਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਉੱਥੇ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਨੇ ਇੱਕ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਅਗਰ ਉਹ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਰਬਤ ਸੀ ਅਲਪਸ ਪਰਬਤ, ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਬਤ ਹੈ ਅਲਪਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਐਲਪਸ ਪਰਬਤ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪਰਬਤ ਸੀ ਜਿਸ 'ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਤ ਦੀ ਘਾਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਉਹ ਮਰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਪਾਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਐਲਪਸ ਪਰਬਤ ਦਾ ਖੌਫ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੈਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਰਬਤ ਨੂੰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਲੱਗੇਗਾ, ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਐਲਪਸ ਪਰਬਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਬਚੇਗਾ। ਪਰ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਰੇ ਐਲਪਸ ਪਰਬਤ ਤਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਘਾਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਾਰ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਚਲੋ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਪਰ ਸੈਨਿਕ ਅੰਦਰੋਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਸੈਨਿਕ ਅੰਦਰੋਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹ ਘਾਟੀ ਮੌਤ ਦੀ ਘਾਟੀ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਡਰ ਸੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਅੰਦਰ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਸਮਰਾਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਮਜਬੂਰੀ ਤੁਰ ਪਏ ਉਹ, ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਔਰ ਸੈਨਿਕ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ। ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਔਰ ਉਸ ਪਰਬਤ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੁੜੀ ਔਰਤ, ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਸੈਨਾ ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਾਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਈ ਨੇ, ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਰਾਟ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਐਲਪਸ ਪਰਬਤ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਐਲਪਸ ਪਰਬਤ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਉਹ ਐਲਪਸ ਪਰਬਤ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬੁੜੀ ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਮਰਾਟ ਉਹ ਪਰਬਤ ਦਾ ਮੌਤ ਦੀ ਘਾਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਜਾਓ ਉਧਰ ਨੂੰ।
ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਮਾਈ ਨੇ ਕਹੀ ਤਾਂ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਸੀ ਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਡਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਪਰ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਇੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਪਰਬਤ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਔਰਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਚੋਂ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਨਾ ਮਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ। ਮਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਆਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਬੁੜੀ ਔਰਤ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਰ ਕਰ ਪਾਇਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਊਂ। ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ। ਉਹ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ ਆ ਗਈ? ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰੋ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਈ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾऊं, ਔਰ ਫਿਰ ਮਿਸਾਲ ਬਣੇਗੀ ਕਿ ਐਲਪਸ ਪਰਬਤ ਨੂੰ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੌਸਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਗਰਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ 'ਚ ਮਜ਼ਾ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਬੰਦਾ ਡਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, हालांकि पता है कि जिंदगी के हर मोड़ पर मुश्किलें तो खड़ी है। ये जिंदगी है, जब तक श्वास चलने है कोई ना कोई मुश्किल तो आनी है। तो जे बंदा सोची जावे यार मैनू मुश्किलां ना सामना करन तो डर लगता है, किते मुश्किल ना मेरे सामने आ जावे, जे ये सोच है तो जदों मुश्किल सामने आएगी असीं की करांगे? डरांगे ही फिर। और जो डर गया समझो, तो जे बंदा पहले ही होवे कि मैं हर मुश्किल का सामना करन नूं तैयार हाँ, क्योंकि मैनू मुश्किलों का सामना करन च मजा आंदा है, मैनू चुनौतियों का हल करन च मजा आंदा है। और मजा क्यों आंदा है? क्योंकि मैनू विश्वास है मैनू जितान वाली, कामयाब करने वाली मेरे मालिक की शक्ति मेरे नाल है। जदों ये सोच इंसान की हुंदी है तो फिर इंसान नू अपने आप ही एक हौसला, एक हिम्मत, एक शक्ति मिलती चली जाती है। मुसीबत आती है ना, बंदा कहता अच्छा वो आजा तेरे इंतजार करते सी, आजा हुण मजा लीए थोड़ा जिहा, क्योंकि मजा आंदा है। समझदे हो कि नहीं? इसलिए ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਇੱਥੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਬਲਕਿ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ, ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ, ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਯਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਹੇਲੀ ਪਾਓ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪਹੇਲੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਕਦੀ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਮਾਲਕੋ ਕੋਈ ਪਹੇਲੀ ਪਾਓ, ਉਹ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਸੋਚੇ ਕਿਤੇ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, तो उन्हें डरी जाना कि अगे सवाल ना आ जाए। सवाल तो एक कहता सवाल पूछो मजा आता है। हुण जिन्होंने मजा आता उन्होंने गेम होंगी है पहेलियां बुझण दी, तो जिन्होंने मजा नहीं आता डरते हैं वो घबराते रहते कोई सवाल ना मेरे तो पूछ ला। इदा होंगी है कि नहीं? हुण असीं अपने आप नूं कमजोर भी बना सकते तो अपने आप नूं असीं इसलिए जिद्दां नैपोलीअन मैनूं मुश्किलों का सामना करन च मजा। और फिर देखो नैपोलीअन जितदा भी चला गया, और जिहदी अंतिम उहदी वाटरलू की लड़ाई में हार हुई ना, पराजित हुई, वो किते ना किते नैपोलीअन साहसी तो बहुत सी पर एक जगह मूर्खता कर गया, एक जगह नासमझी के कारण उसकी हार हुई, नहीं तो उन्हें हारना नहीं सी कदी, क्योंकि इन्ना बुलंद हौसले वाला सी उन्हें कोई हरा सकता ही नहीं सी। जरा समझना सारे। इधर कहते हैं जदों माई नूं कहा आ ले माई हीरियां दा हार, क्योंकि ये गल दस के तू मेरा हौसला होर भी बुलंद कर दिता, क्योंकि मैनू मुसीबतों का सामना करन दा शौक है, खुशी है मैनू, और अज मैनू पता लग गया कोई पार नहीं कर सकिया, इसलिए मैं हुण करके दिखाऊं। हुण तां मेरा मजा बन गया है कि जिहड़ा काम कोई नहीं कर सके वो मैं। हुण बंदे की सोच की हुंदी है, वो जिहड़ा काम कोई नहीं कर सके मेरे तो कित्थों होना। इदां ही हुंदा कि नहीं? जिहड़ा काम उस तो नहीं होया मेरे तो कित्थों। बंदा अपने आप नूं दूजिआं नाल कंपेयर करदा है, वो नहीं कर पाया मेरे तो भी नहीं होना। समझना जरा सारिਆਂ ने। पर ਜਿਹੜੇ बहादुर ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ अच्छा ਉਹ नहीं कर पाया ਹੁਣ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਣਾ ਹੈ कि ਹੁਣ मैं करके दिखाऊं कि ਜਿਹਨੂੰ कोई नहीं कर पाया वो भी काम हो सकता है। बस ਉਹਦੇ वास्ते साहस और अपने मालिक ਤੇ पूरा विश्वास होना चाहिए है। इसलिए निडर बनो, साहसी बनो। कहते नैपोलीअन ने अपने सैनिकों को कहा देखिया साडे सारिਆਂ को मौका है, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ दुनिया ते कोई नहीं कर पाया वो काम करके दिखाने का साडे सारिਆਂ को मौका है। पर सैनिक ਜਿਹੜੇ ਸੀ ना वो कहने लगे पर महाराज माई कह रही मौत की घाटी। तो फिर नैपोलीअन ने एक गल कही उन्होंने, गल बड़ी समझने वाली है। नैपोलीअन कहते एक गल दसो तुसीं कदी एल्पस पर्वत देखा भी है? सैनिक कहते नहीं जी सुनिया ही है, कभी गए नहीं उधर नूं, क्योंकि जिहड़ी चीज़ बारे होवे कि है ही मौत उधर जाना कि ना है।
ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਆਓ, ਜਿੱਥੇ ਐਲਪਸ ਪਰਬਤ ਆਏਗਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਊਂਗਾ ਕਿ ਆਹ ਹੈ ਐਲਪਸ ਪਰਬਤ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਜੇ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਚਨ ਕਰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਤਾਂ ਲਈਏ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਲੱਗੂਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵਧੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੈਨਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਬਚਨ ਹੈ? ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਸੈਨਿਕ ਮਗਰ ਮਗਰ ਚੱਲਦੇ ਗਏ ਚੱਲਦੇ ਗਏ ਚੱਲਦੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਪਰਬਤ ਆਇਆ ਤਾਂ सैनिकों ने पूछा महाराज ये है एल्पस पर्वत। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर जरूर करें। आपके शेयर करने से अगर किसी की जिंदगी में अच्छा बदलाव आता है, पॉजिटिव चेंज आती है, तो ये भी आपकी तरफ से किया गया एक नेक कर्म होगा, एक सेवा होगी। तो वीडियो को शेयर जरूर करें और वीडियो देखने के लिए सर्व संजय दरबार कांटियां शरीफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय माता दी।